सुत ब्याह कै लीनो सो जस बिलंद जाचक जह कह कहत भे देश विदेशन बृंद। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कार जो गुरु की साजी नवाजी साध संगत जी सद्या दे दीवान सजे ਹਨ जिन्हां विच आप जी ने अमृतमयी गुरबाणी का कीर्तन सौदा राज साहब के पाठ कवीसरी जथे पासों गुरु साहब का जस इतिहास सरवण किया है। अज आपां सारे एक बहुत ही महान पवित्र दिहाड़ा मना रहे हैं। धन गुरु रामदास सच्चे पातशाह सोढ़ी सुल्तान सतगुरां दा प्रकाश पुरब। बैठा सोढ़ी पातशाह रामदास सतगुरु कहावै पूर्ण ताल खटाया अमृत सर विच जोत जगावै। गुरु रामदास महाराज जी ने जो 7 साल गुरता गद्दी ते विराजमान होकर संगतां नूं दर्शन दिते, उस तो पहला 22 साल अपने गुरुदेव गुरु अमरदास की सेवा की। 22 साल सेवा भी ऐसी की खड़े करे हर चाकरी बिन नावे होर न पाया। हर वेले हाथ जोड़ के खड़े सन। जदों भी हुक्म हो गया उस वेले उस काम ते लग गए। जै भेजा तै जावां, जिथे महाराज भेजते उत्थे चले जाते, जिथे महाराज खड़ाते उत्थे खड़े रहते, जिहड़े कारज ते महाराज लाते उस कारज ते गुरु रामदास जी लगे रहते। ते साध संगत जी बहुत वड्डी वडियाई नूं प्राप्त होए। गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी विचों, भाई गुरदास जी की बाणी विचों, भाई नंद लाल जी की बाणी विचों, भाई संतोख सिंह जी की रचना विचों असीं जदों गुरु साहब की शख्सियत बारे पढ़ते हाँ तो सब तो ज़्यादा जस वडियाई शोभा 10 पातशाहियां विचों गुरु रामदास जी नूं मिली है। भट्टां ने भी 10 अंग सवैये जिहड़े हन वो श्री गुरु रामदास जी की तारीफ विच लिखे हैं। और भाई गुरदास जी ने भी लिख दिता है बैठा सोढ़ी पातशाह रामदास सतगुरु कहावै पूर्ण ताल खटाया अमृत सर विच जोत जगावै। ये जिहड़ा पवित्र अमृत सरोवर ये गुरु अमरदास जी के हुक्म नाल गुरु रामदास जी ने शुरू किया सी। खुदाई शुरू हो गई सी पर संपूर्ण नहीं सी होया ते गुरु अमरदास जी ने वापस सद लिया सी। ते फिर जदों गुरता गद्दी ते कारज होर भी जिम्मेवारियां होण करके छेती ही सचखंड की तैयारी हो गई। ज्योति जो समान लगे ते गुरु अर्जन देव जी महाराज नूं गुरियाई दिती। गुरियाई देण लग्या ये बचन किया पुत्र गुरु अर्जन देव जी तुसी सतगुरु नानक देव जी के घर की सारी मर्यादा समझते हो, पता है वो मर्यादा ज्यों की त्यों कायम रखनी है। साध संगत जी एक गल याद रखना वड्डियां दी मर्यादा का वाधा करना सपुत्र करते हैं, वड्डियां दी मर्यादा विच घाटा पाना कपुत्र करते हैं। जिहड़ा अपने प्यो दादे की प्रॉपर्टी नूं वधावे उहनूं कहंदे ने बड़ा लायक है बड़ा चंगा है, इहने अपने प्यो दादे की प्रॉपर्टी नूं दुगना चौगुना कर दिता है, इहने अपने कुल का नां रोशन कर दिता है। जिहड़ा अपने प्यो दादे की प्रॉपर्टी नूं खराब करन लग जावे उहनूं कहंदे ने बड़ा कुलच्छणा है कपुत्र है, ये अपने प्यो दादे की प्रॉपर्टी सांभ नहीं सकिया। गुरु रामदास कहण लगे पुत्र ये जिहड़ी सेवा सानू मिली सी ना गुरु अमरदास जी ने हुक्म लाया सी अमृतसर सिफती का घर। उन्होंने कहा सी भी इह सरोवर बनाना है ते असीं इहनूं शुरू कर दिता है, तुसीं इहनूं पूरा करना। ते एक गल याद रखिया जे इहनूं पानी का तलाब ना समझिया जे। इतिहास के बचन ने मैं कोलों नहीं कर रहा। अजकल जिहड़ियां कोलों गल्लां करन वाले ने ना
ਉਹਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਤਨ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਹਮਣਵਾਦ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਖਿਚੜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੜਕਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਛੁਡਿਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਦਿਲਬਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੜਾ ਦੁਖਦਾਈ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਸੀਆ ਸੁੰਨੀ ਬਣ ਚੱਲੇ। ਇਹ ਐਨੀ ਮਾੜੀ ਘੜੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਆਈ। ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੀ, ਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ 84 ਤੱਕ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਦੀ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਭਰਾ ਹੀ ਭਰਾ ਦੀ ਪੱਗ ਲਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਰਾ ਹੀ ਭਰਾ ਦੇ ਦਾੜੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਕਦੀ ਸੁਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਹੋਏ ਇਕੱਤਰ ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਦੁਬਦਾ ਦੂਰ ਕਰੋ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠਾਂਗੇ ਦੁਬਦਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਦੀ ਜੇ ਦੁਬਦਾ ਪਈ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪੰਥ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਹੰਕਾਰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਈਗੋ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਮੈਂ ਜੋ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਸਭ ਐਵੇਂ ਹੀ ਨੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਦੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੁੱਤਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਰੋਵਰ ਨਾ ਸਮਝੀ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਤਲਾਬ ਨਾ ਸਮਝੀ, ਇਹ ਸਰੋਵਰ ਇਦਾਂ ਸਮਝੀ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਆਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਸਰੋਵਰ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਰੂਪ ਹੀ ਸਮਝੀ। ਐਵੇਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰੋਵਰ ਨਾਤੇ ਸਭ ਉਤਰੇ ਪਾਪ ਕਮਾਤੇ। ਸੰਤੋ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰੋਵਰ ਨੀਕਾ, ਜੋ ਨਹਾਵੇ ਸੋ ਕੁਲ ਤਰਾਵੇ, ਉਧਾਰ ਹੋਆ ਹੈ ਜੀ ਕਾ। ਡਿਠੇ ਸਭੇ ਥਾਮ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇਖ ਲਈਆਂ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਰਾਤੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਬਚਨ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਹੁਣੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਉਣਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ ਹੀ ਭਜਨ ਕੀਰਤਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਸੱਜਣ ਇਹਨਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦਾ ਅਰਥ ਨਾ ਅੱਜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਫੜਦੇ, ਇਧਰੋਂ ਦੀ ਕਰਕੇ ਕੰਨ ਫੜਦੇ ਨੇ ਪੁੱਠਾ, ਤੇ ਫੜਨਾ ਫੇਰ ਵੀ ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਫੜਨਾ ਫੇਰ ਵੀ ਕੰਨ ਹੀ, ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਫੜ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰੋਵਰ ਨੀਕਾ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦਾ ਸਰੋਵਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਉੱਥੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਜਨ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਿਮਰਨ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੀਰਤਨ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਥਾ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ। ਤੇ ਉਹ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਕੋ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ ਹੀ। ਰਾਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਦਾ ਬਚਨ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਤਸੰਗ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ 8-9 ਵਜੇ ਆਪਾਂ ਤਾਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 24 ਘੰਟੇ ਤਾਲਾ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦਾ ਕਦੀ ਵੀ। ਸਰੋਵਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਿੰਘ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਭੰਜਨੀ ਸਾਹਿਬ ਬੇਰੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਥੱਲੇ ਸਿੰਘ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ। 1 ਮਿੰਟ ਵੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਤਸੰਗ ਰੁਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਸਰੋਵਰ ਨਾ ਸਮਝੀ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਇਹ ਸਮਝੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਮੁੱਠੀ ਚਾਪੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਇਦਾਂ ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਜਿੱਥੋਂ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਉੱਠਦੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ ਤਿਨੈ ਸਵਾਰਿਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੱਕਰਵਰਤੀ
ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਈ ਅਮਰੀਕਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕ ਕੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਹੈ, ਝੁਕਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਸਦਾ ਸਦਾ। ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ, ਵੱਡੀ ਸੋਭਾ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੋ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ, ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੰਖੇਪ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਸੰਗਤਾਂ 'ਚ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਰ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀਆਂ ਕਸ਼ਟਦਾਈ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕਵੀ ਰਾਜ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੀਏ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਦੋਹਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਇਮਸਤ ਵਿਆਹ ਕੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੀਨੋ ਸੋ ਜਸ ਬਿਲੰਦ। ਔਰ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਜਸ ਖਟਿਆ ਹੈ, ਬੜੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ। ਜਾਚਕ ਜਹ ਕਹਿ ਕਹਿਤ ਭੇ। ਜਿਹੜੇ ਮੰਗਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋੜਵੰਦ ਆਏ ਸਨ, ਸਭ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ। ਰੀਝ ਕੈ ਦਾਨ ਦਿਓ ਜਿਨ ਕੋ, ਤਿਨ ਮੰਗਣ ਕੋ ਨਾ ਕਹੂੰ ਮਨ ਕੀਨੋ। ਸਾਹਿਬ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਪਾਵਨ ਪੰਕਤੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੀਝ ਕੇ ਦਾਨ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰੀਆਂ। ਉਹ ਜਾਚਕ ਜਨ ਮੰਗਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਦਾਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਨ ਬ੍ਰਿੰਦ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਚੌਪਈ ਲੋਕ ਹਜ਼ਾਰੋ ਉਤਸਵ ਦੇਖਾ। ਇਹ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਮਹਿਨ ਕੋ ਪਾ ਮੋਦ ਵਿਸੇਖਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਤ ਜਿਤ ਦੇਸ਼ ਗਇਓ ਚਲ ਜੋਈ। ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਉਧਰ ਉਧਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਕਥਾ ਕਹੋ ਭਾਖਤ ਸੋਈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਕਥਾ ਹੀ ਕਰਦੇ। ਗਲੀ ਗਲੀ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਘਰ ਘਰ, ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ, ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਹਿਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਪਰ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹਟੀ ਜੋ ਸਗਾਈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦੂਜੀ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਵੀ ਚੰਦੂ ਦੇ ਲੜਕੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਦੀਵਾਨ ਚੰਦੂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦਾ। ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਤੇ ਭੀ ਕਹਿ ਗੁਰ ਵਡਿਆਈ। ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੰਕਾਰੀ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਠੁਕਰਾ ਕੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਆਜ ਸ਼ਾਹੋ ਕੋ ਮਹਾ ਦੀਵਾਨ। ਤੇ ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦੀਵਾਨ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ ਦੀਵਾਨ, ਜਿਹਦੀ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਮਨੀਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕੀ ਮਨ ਹੈ ਆਨ ਜਹਾਨ। ਜਿਹਦੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਹੀਨ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਫੇਰਿਓ ਤਿਸੀ ਸੁਤਾ ਕਾ ਨਾਤਾ। ਉਸ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਹਿ ਬੋ ਰਹਿਓ ਨਾ ਮਾਨੀ ਬਾਤਾ। ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਤਰਲੇ ਕੱਢੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਡਰਾਵੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਡਰ ਥੱਲੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਦੁਆ ਬੇਰ ਪਠਾਏ ਲਾਗੀ। ਆ ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ, ਸੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ, ਸਰਹੰਦ, ਜਲੰਧਰ, ਪਿਸ਼ੌਰ, ਮੁਲਤਾਨ, ਲਾਹੌਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਚੰਦੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਾਗੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੋਵੇ ਮੇਰੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਵਿਖਾਦ ਨਾ ਵਧਾਓ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਲੀਨ ਚਿਤ ਚਿੰਤਾ ਜਾਗੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਤੇ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਚਿੰਤਾ ਜਾਗੀ ਵੀ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਬਣੇਗਾ ਕੀ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ,
ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਦੇ ਸਾਕ ਹੋਣਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਛੁੱਟਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟਾ ਹੋਵੇ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਬੰਗੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੰਗੇਤਰ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ, ਇਹਦੇ ਮਾਤਾ ਬਣ ਗਈ। ਇਹ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਕਿਤੇ ਸਾਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੇਨ ਕੋ ਕਹਿਓ ਕਨੇਰੇ। ਚੰਦੂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ। ਬਹੁਤ ਮਾਇਆ ਸੀ ਚੰਦੂ ਕੋਲ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਸਨ, ਦੀਵਾਨ ਸੀਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾਇਆ ਲੈ ਲਓ, ਦਾਜ ਨਾਲ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਾਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਕਰੋ ਕਾਜ ਮੈਂ ਸਾਹੋ ਸੋ ਨੇੜੇ। ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੋੜਦਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਜ ਹੋਵੇਗਾ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਨਾ ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਮਨ ਮਾਨੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਾਣਿਓ ਮੂੜ ਮਹਾ ਮਨ ਮਾਨੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੰਕਾਰੀ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਢੋਈ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ। ਪਾਪੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਕਾਮੀ ਨੂੰ, ਕ੍ਰੋਧੀ ਨੂੰ, ਲੋਭੀ ਲਾਲਚੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਢੋਈ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ, ਹੰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੰਕਾਰੀ ਝੁਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਝੁਕ ਜਾਵੇ, ਹੰਕਾਰ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਤੇ ਗੱਲ ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਰ ਹੰਕਾਰੀ ਆਪਣਾ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਢੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਢੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਭਰੀ। ਕਰ ਹੰਕਾਰ ਜੋ ਬੋਲ ਵਿਗਾੜੀ। ਜੋ ਚੰਦੂ ਨੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੋਲ ਵਿਗਾੜ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚੁਬਾਰਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਚੁਬਾਰੇ ਦੀ ਇੱਟ ਮੋਰੀ ਨੂੰ ਲਾਇਓ, ਮੇਰੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਫਕੀਰਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਘਰ ਕਰ ਆਇਓ। ਏਦਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੁਬਾਰਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਮੋਰੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਨ ਭਣੇ ਲਖੀ ਗੁਰਗਾਰੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਲੱਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਦਰੀ ਵਾਲੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿਰਾਦਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿਰਾਦਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਅਦਬ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਢੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਮੋਰੀ ਤੇ ਆਪ ਬਣ ਗਿਆ ਚੁਬਾਰਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਰਿਓ ਅਨਾਦਰ ਨੀਚ ਸਮਾਨਾ। ਇਸ ਨੀਚ ਨੇ ਨੀਚ ਬਿਰਤੀ ਵਿਖਾਈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਆਪ ਉੱਚਾ ਬਣਿਆ। ਮਾਨ ਮਹਾਨ ਠਾਣ ਤੋਂ ਮਨ। ਹੰਕਾਰੀ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤੇ ਮਾਣ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਕੁਲ ਖਤਰੀ ਨੇ ਜਹਾ ਕਹਿ ਜੋਈ। ਇਹਦੀ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਨੱਕ ਵੱਢੀ ਗਈ। ਚੰਦੂ ਦੀ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਤੋਏ ਤੋਏ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੁਰ ਦੁਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਚੰਦੂ ਨੂੰ। ਖਾਨ ਭਈ ਚੰਦੂ ਕੀ ਸੋਈ। ਚੰਦੂ ਦੀ ਪੱਗ ਲੈ ਗਈ। ਚੰਦੂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਆਪਣੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਾ ਬੈਠੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੋਈ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਥੁੱਕੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਚੰਦ ਤੇ ਥੁੱਕੇ ਤੇ ਉਹ ਥੁੱਕ ਕਿੱਥੇ ਡਿੱਗਦਾ? ਥੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਹੀ ਡਿੱਗਦਾ। ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੂਰਨ ਗੋਰੇ ਅਵਤਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭਲਾ ਕੌਣ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਆਪ ਨੀਵੇਂ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਦਿੱਲੀ ਲਵਪੁਰ ਆਦਿਕ ਸਾਰੇ। ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹਨ, ਕਹੇ ਵਿਚਾਰੇ ਸਾਰ ਅਸਾਰੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਭੇਜੀ ਅਰਦਾਸ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਹੰਕਾਰੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਤਿਨਹੋ ਕਹੀ ਮਾਨੀ ਲਖ ਦਾਸ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ। ਕਿਉਂ? ਸੰਗਤ ਨਾਲੋਂ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 20 ਗੁਰੂ
21 ਵਿਸਵੇ ਸੰਗਤ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ। तो गुरु साहब ने अपने सिखां का बचन नहीं मोड़िया, सिखां नूं अपने तो वध के मान दिता। सो साध संगत जी, ये चर्चा चंदू दे कोल भी पहुँचती है, ये चर्चा पिरथी कोल भी पहुँचती है। गुरु घर के निंदक जड़े हैं उन्होंने बड़ी अग लगती है। बाणी च बचन है ना, निंदक दुष्ट वडियाई वेख ना सकनी, उन्हां पराया भला ना सुखाई। निंदक दुष्ट जिहड़े हैं गुरु साहब की वडियाई वेख नहीं सकते, उन्होंने गुरु की शोभा सुखांदी नहीं। तो वो फिर सतगुरु साहब सच्चे पातशाह के नाल ईरखा बस बड़े माड़े व्यवहार करन दी तैयारियां कर रहे ने। गुरु साहब नूं शहीद करवाउण दी तैयारियां करनगे। अगे हुण गुरु अर्जन देव जी की शहीदी की कथा शुरू होनी है, जिहड़ी आउण वाले समय आपां सरवण करांगे। सो खालसा जी, हाजरियां भर के समय अनुसार ये लाहा लिया करिए। दास इत्थे ही खिमा दा जाचक है, प्रसंग की इत्थे ही समाप्ति है। हे गोबिंद, हे गोपाल।